નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, લોકમંચમાં આપનું સ્વાગત છે। લોકમંચમાં આજે ચર્ચા કરી રહ્યા છે કે 29મી તારીખથી એટલે કે આજથી જે શિયાળુ સત્ર શરૂ થવાનું હતું તેની શરૂઆત પણ જોવા મળી હતી, પરંતુ દર વખતની જેમ વિવાદાસ્પદ સત્ર જોવા મળ્યું છે, ગરમાગરમી જોવા મળી હતી અને વોકઆઉટ કરતા લોકો પણ જોવા મળ્યા હતા। સાથે સાથે 12 જેટલા સભ્યોને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે અને આવતીકાલ સુધી લોકસભાની કાર્યવાહી સ્થગિત કરવામાં આવી છે। દર વખતે આપણને સાંભળવા મળતું હોય છે કે જે સત્ર મળતું હોય છે સત્રમાં કામગીરી ઓછી થતી હોય છે, પૈસા અને સમયનો વેડફાળ વધારે થતો હોય છે। ત્યારે આ વખતે પણ આ શિયાળુ સત્ર કેવું રહેશે તેની પર ચર્ચા કરી રહ્યા છે। આજે પ્રથમ દિવસે આપણને પરિસ્થિતિ જોવા મળી છે। જો પ્રથમ દિવસ જેવી જ સ્થિતિ રહેશે તો આખું સમગ્ર જે શિયાળુ સત્ર છે તે કેવું રહેશે તેની પર ચર્ચા કરી રહ્યા છે। અને આજે ચર્ચા મહત્વની એ રહી હતી કે જે કૃષિ કાયદા જે સરકાર દ્વારા વાયદો કરવામાં આવ્યો હતો કે અમે પાછા ખેંચી લઈશું, અને પાછું ખેંચવા માટેનું જે બિલ રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું જેની પર ચર્ચા કરવામાં નથી આવી અને વિપક્ષ અડીંગો જમાવીને બેઠું હતું કે અમારે ચર્ચા કરવી હતી, પણ છતાં પણ સરકાર દ્વારા ચર્ચા કરવામાં નથી આવી। તો ઘણા બધા સવાલો સરકાર માટે પણ ઊભા થઈ રહ્યા છે અને શિયાળુ સત્રને લઈને ચર્ચા કરી રહ્યા છે કે આ પ્રકારની સ્થિતિ રહી તો શિયાળુ સત્ર કેવી રીતે આગળ વધશે અને આગળ વધશે કે કેમ, ખાલી માત્ર સમય અને પૈસાનો વેડફાટ થશે કે કેમ, કે પછી પ્રજાલક્ષી કામગીરી થશે કે નહીં, તેની પર ચર્ચા કરી રહ્યા છે। મારી સાથે ચર્ચામાં જોડાયા છે ડૉક્ટર જ્યોતિબેન પંડ્યા કે જેઓ નેતા બીજેપી છે, અને યુવરાજસિંહ રાણા જોડાયા છે કે જેઓ પ્રવક્તા કોંગ્રેસ છે, અને મનસ્વી થાપર જોડાયા છે કે જેઓ રાજકીય વિશ્લેષક છે। આપ ત્રણેયનું स्वागत है चर्चा में। नमस्ते। मनस्वी जी, सबसे पहले आपसे ही पूछना चाहता हूं, मैं शीतकालीन सत्र की हम बात करते हैं, हर बार यही न्यूज अपने को सुनने मिलता है कि समय इसमें जाता है और कुछ काम नहीं होता है, प्रजा के हित में कोई काम होता ही नहीं, ऐसा देखने को मिलता है हर बार। तो ये सिचुएशन भी इस बार भी ऐसी रहेगी, क्या लग रहा है आपको? बद्रेश भाई, इतने दुख के साथ मुझे जिस तरीके से हमारे पार्लियामेंटेरियंस काम करते हैं, इतना दुख होता है कि आम आदमी को ऐसा लगता है कि ये लोग यहाँ पे किस तरीके से गुंडागर्दी चल रही है। हमारे सांसद जिस तरीके से चल रहे हैं, एक तरफ अगर हम बात करते हैं जो रकस इन्होंने क्रिएट किया, ऐसा हमने आज के इतिहास में कैसा कभी भी नहीं देखा। जिस तरीके से ये चीजें बढ़ती जा रही हैं, जब इनको मौका मिलता है ये लड़ने चले जाते हैं, जब इनको मौका मिलता है। एक पार्लियामेंट का मकसद क्या होता है? एक पार्लियामेंट होता है जहां पे आप डिस्कशन करते हो, डिबेट करते हो, कानून बनाते हो, देश को आगे बढ़ाते हो, और दोनों एक पक्ष और विपक्ष दोनों इस तरीके से लड़ता है जिसमें इनको जनता का कोई लेना देना नहीं। आज अगर एक मौका मिला है जहां पे हमको किसानों की बात करनी चाहिए, जहां पे हमको बात करनी चाहिए लखीमपुर खीरी में किस तरीके से किसानों के ऊपर हमला हुआ था, 750 लोगों से ज्यादा किसान हमारे उनकी मौत हुई है, उनके ऊपर डिस्कशन करना चाहिए। और 15 महीने बद्रीश भाई, 15 महीने से लगातार हमारे किसान भाई बहन परेशान रहे, उनके बारे में डिस्कशन करना चाहिए। एक कानून आप लाते हैं, उस कानून के ऊपर लाने से पहले आप डिस्कशन नहीं करते हो, लाने के बाद आप डिस्कशन नहीं करते हो। और अगर डिस्कशन नहीं किया जा रहा, अगर पक्ष इतना ज्यादा एडमेंट है कि डिस्कशन नहीं करना चाहता, तो क्या विपक्ष के पास ये ताकत है कि आप वहां पे लड़ाई करोगे? क्या विपक्ष को इस तरीके से रकस क्रिएट करने की जरूरत क्या होती है? बहुत बार हमारे सरकारों में ऐसा हुआ है कि आज जो बीजेपी है उससे पहले वो विपक्ष में थी, उस समय में भी हमने ऐसी हालत नहीं देखी थी। और आज जब जो विपक्ष में है वो कितने सालों 60 साल लगातार वो पक्ष में रहा है। और आज अगर मौका है किसानों का, आज अगर आम आदमी की बात करनी है, आज अगर कोविड की तीसरी लहर के कारण जो डर है जनता के ऊपर, उसकी बात करनी है, दिल्ली में जहां पे पॉल्यूशन इतना बढ़ा हुआ है उसको किस तरीके से रोकना चाहिए उसकी बात करनी चाहिए थी। पर हमारे सांसदों को ये समझ नहीं आ रही। एक 5वीं क्लास के बच्चे को समझ आता है कि बात कैसे करनी है, पर इन सांसदों को समझ नहीं आ रहा कि जनता जो इनको देख रही है, और ये एक दिन ऐसे बर्बाद कर रहे हैं जहां पे अगर जनता देख रही तो जनता को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दूसरी बात, जिम्मेवारी किसकी बनती है, सत्ता पक्ष की या विपक्ष की बनती है संसद को आगे चलाने के लिए, सत्र को? देखिए, दोनों की बनती है। देखिए, प्रोटेस्ट का मतलब यही, हमारे हम महात्मा गांधी को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, श्री राम को मानते हैं, तो हम लोग कभी भी बिना बात से पहले लड़ाई नहीं करते। हम लोग कभी भी जो भी हमारा मौका होता है हम पीसफुल तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो ये रक्कस क्रिएट करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। अगर आपको लगता है कि पक्ष बीजेपी नहीं सुन रही आपकी, तो आप वहां पे पीसफुली बैठ सकते हो। जनता को ये भी दिखाई देगा कि ये लोग हमारे को बोलने नहीं दे रहे हैं, तो ये लोग पीसफुल बैठे हैं। आप एक पीसफुल प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। आप ये पीसफुल प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो? क्या आपको प्रोटेस्ट करने की इनोवेशन चाहिए? क्या आपको समझ नहीं आ रहा जनता क्या चाहती है? और उस तरफ की बीजेपी के ऊपर ये सवाल आता है कि जीवन भर जब से भारतीय जनसंघ बनी, उसके बाद बीजेपी आई, उसके बाद आप अब पहली बार दूसरी बार सरकार में आए हो, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप जीवन भर विपक्ष में रहे हो। जब आप विपक्ष में थे आपको सवाल पूछने का मौका दिया जा रहा था, आपको मार्शल्स रोकते नहीं थे, आप जितने सवाल पूछने आप पक्ष को पूछते थे। आज आप सरकार में हो तो आप दूसरों को सवाल क्यों नहीं पूछने दे रहे हो? और ये सवाल प्रधानमंत्री जी आते हैं, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि ये हमने कानून हटा दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो प्रधानमंत्री जी जब हटा रहे हैं तो आप वो सवालों को तो पूछने दीजिए। जनता ये पार्लियामेंट, बद्रेश भाई,
जी, ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, ये यस, पार्लियामेंट ऑफ बीजेपी नहीं है, ये पार्लियामेंट बिल्कुल ऑफ कांग्रेस नहीं है, ये पार्लियामेंट ऑफ बिल्कुल भद्रेश भाई नहीं है, ये सही बात, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है। यहाँ पे बिल्कुल, भारत का रिप्रेजेंटेशन करते हुए हमारे सांसद है, उनकी यस। आवाज हमारे हमारे अगर उनकी आवाज अगर नहीं और पहुंचेगी सही तरीके से। मनस्वी जी, सत्ता पक्ष और विपक्ष की राजनीति में बार बार ये जो बवाल खड़ी होती है सत्र के बीच में, अब आज मोदी जी ने पहले दिन की काम की जो प्रक्रिया हुई उसके बारे में संदेश भी दिए हैं, चार तरह के संदेश दिए हैं। इसका संकेत क्या माना जा रहा है? देखिए, संदेश से पार्लियामेंट नहीं चलेगा। पार्लियामेंट चलेगा अगर हमारे सारे सांसद एक साथ मिलकर कानूनों को बदलने के लिए, कानूनों के ऊपर विचार करने के लिए और सही तरीके से देश को ऊपर रखते हुए, भारत के संविधान को ऊपर रखते हुए, अपनी पार्टियों को पीछे रखते हुए अगर वो सोचेंगे तो ही आगे बढ़ पाएगा। ये दुख की बात कहना पड़ रहा है, ये दुख की बात है कि हमारे जो सांसद है वो पार्टी को अपनी ऊपर रखते हैं, अपने नेताओं को ऊपर रखते हैं और देश को पीछे रखते हैं। इसी कारण कानून ऐसे पास होते हैं, इसी कारण कानूनों के पास होने के बाद इस तरीके से लड़ाइयां होती है हमारे पार्लियामेंट पे। एक सिविलाइज्ड नेशन की जो अगर हमको देखना होता है ना, तो हमको कहीं ना कहीं स्कूल देखने की जरूरत नहीं, हमको अपना सांसद देखने की जरूरत है। हमारे सांसद किस तरीके से काम करते हैं, हमारा संसद किस तरीके से काम करता है, इससे हमको समझ आ जाएगा कि हमारा देश जो विकसित की तरफ हम जाने की बात करते हैं, जिस तरीके से महात्मा गांधी जी ने, एक मिनट दीजिएगा, जिस तरीके महात्मा गांधी ने जो सपने देखे थे, या मोदी जी जो कहते हैं कि विकास हमको करना है, क्या ये सांसदों के ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं कि ये सांसद कि हमारे देश को विकसित बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं जी। अच्छा, ज्योति जी, सवाल આપના માટે સત્તા પક્ષ માટે થાય છે કે સત્તા પક્ષની પણ જવાબદારી વધારે બની જાય છે શિયાળુ સત્ર હોય કે કોઈ પણ સત્ર ચલાવવા માટેની, તો સત્તા પક્ષને એવું કેમ લાગે છે કે આ જે બિલ આવ્યા હતા કૃષિ કાયદા પાછા ખેંચવા માટે એની પર ચર્ચા કરવાની જરૂર જ નથી? આવું કેમ સત્તા પક્ષને લાગે છે? કોઈ અહંકાર છે સરકારને કે સત્તા પક્ષને? જ્યોતિબેન. ભદ્રેશભાઈ, આપે સારો વિષય છેડ્યો છે અને મનસ્વીજીએ જે રીતે વાત કરી, અને આપણે બધા જ દેશના લોકોને હિતકારી નિર્ણયો લેવા માટે જોડાયા છે. સંવિધાનની રક્ષા કરવી એ સરકારની અને સાથે સાથે બધા જ પાર્લામેન્ટરીની फर्ज है। हम समझ सकते हैं कि ये जो सरकार बहुमती से चुन के आई है मनस्वी जी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों है, विरोध पक्षों के साथ चर्चा करना और बहुमती के साथ एक मत होकर के हमारे मन की जो बात है सामने को कन्विंस करना चाहिए। આજે મારે કેવું છે ગુજરાતના સૌ નાગરિકોને આ લોકમંચના માધ્યમથી કે ભાઈ વિચાર પરામર્શ ચર્ચા કરવા માટે ઇનિશિયેટિવ જે તોમરજીએ લીધા, ઇનિશિયેટિવ જે ભારતીય જનતા પાર્ટીના સંગઠનના લોકોએ જમીન પર જઈને ખેડૂતો સાથે વાર્તાલાપ કર્યો છે, અમે લોકો ખુદ પણ સાંભળ્યા છે લોકોને, પરંતુ જ્યારે વિરોધ પક્ષો ફક્ત ને ફક્ત આજે જ્યારે દેશના વડાપ્રધાને 3 બિલ પાછા લેવાનું, અને તે પણ ખૂબ વિનમ્રતાથી, જ્યોતિબેન, કોઈ પણ વિપક્ષને વાંધો નતો કે તમે બિલ પાછું ખેંચી રહ્યા, એનો કોઈ વિરોધ જ નતો. સવાલ એ તો એમનો એક જ માંગ હતી કે તમે ચર્ચા કેમ નથી કરતા, ચર્ચા કર્યા વગર તમે બિલ પાસ કેમ કરો છો? ભદ્રેશભાઈ, હું એ જ વાત કરી રહી છું કે લોકોના હિતમાં જયારે નિર્ણય લેવાના હોય છે, વિરોધ પક્ષની જો અંદર મનની લાગણી ખાલી ને ખાલી વિરોધ કરવાનો, અલા પરદેશમાં જઈને તમે બેસી ગયા, બીજા દેશોમાં જઈને તમે વિરોધ કરવા બેસી ગયા, જે આપણા દેશની વિષય છે, જે આપણે બધા મળીને એને ઉપયોગમાં રસ્તો કરવાનો છે, તમે સંસદમાં મોકો તો આપતા નથી, સંસદમાં તો તમે મોકો આપતા નથી. આમાં ઇલેક્શન ના મોકો આપીએ છે, ચર્ચા કરી છે, એક વર્ષમાં કેટલી 8-9 વખત તો કેન્દ્રીય ટીમ એમની સાથે બેઠી, આખી એક સમિતિ બનાવી જેમની સાથે ચર્ચા કરી, પરંતુ એમને ચર્ચા કરવી નથી. મારે કેવું છે, આજનો વિષય આપે કહો છો, પણ આ આખા વર્ષ દરમિયાન જે ઘટનાક્રમ થયો છે ખૂબ મોકો મળ્યો છે, એટલા માટે કરી રહ્યા છે જ્યોતિબેન, એટલા માટે ચર્ચા કરી રહ્યા છે કે આજે ચર્ચા એટલા માટે છે જ્યોતિબેન, ભદ્રેશભાઈ આપની વાત સાચી છે, એટલા માટે છે કે સમય અને પૈસાનો વેડફાટ થઈ રહ્યો છે, લોકોની પાસે પૈસા નથી, લોકો બેરોજગાર છે, અને એવામાં સત્ર મળી રહ્યું છે, લાખો કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન થઈ રહ્યું છે. આપની વાત સાચી છે, લાખો લોકો, કરોડો લોકોની સહમતીથી આ બિલને મંજૂર નામંજૂર બંને કરીએ છે, અને એ જો નહીં કરીએ તો અમને લોકોને ખોબે ખોબે મત આપનારા, પણ તમને વાંધો શું છે જ્યોતિબેન? ચર્ચા કરવાનો વાંધો નહીં, મનસ્વીજીએ કીધું નથી કરવા માંગતા. જો આમાં બહુમતીથી જ્યારે નિર્ણય કરવા માટે સરકાર ચૂંટાઈને આવે તો લોકતંત્રની દ્રષ્ટિએ આપણી નીતિ પર સવાલ કેમ ઉભા થાય જ્યોતિબેન? આપણી નીતિ પર સવાલ કેમ ઉભા થાય છે? મનસ્વીજીએ હમણાં શરૂઆતમાં કીધું કે તમે ડિબેટ નથી કરતા, ડિબેટ શા માટે નથી કરતા? ડિબેટ કરીએ છે, અને અત્યારે હું આપની સમક્ષ જ બેઠી છું, મનસ્વીજીની પણ સાથે બેઠી છું, અને સંવિધાનનો અમે લોકો સર્વોપરી સંવિધાનને માનનારા લોકો છીએ, આપણે ક્યાંય કોઈ જગ્યાએ ચર્ચા ન કરવી એવું માનતા જ નથી, પરંતુ જો વિરોધ પક્ષે ખાલી બીજેપીની માનસિકતા છે ખરી જ્યોતિબેન, બીજેપીની માનસિકતા છે ખરી, વિરોધ પક્ષે રાજનીતિ કરવા બેઠું છે. અત્યારે સામા ઇલેક્શને રાહુલ ગાંધી મને જવાબ આપો જ્યોતિબેન, જવાબ આપો. તમે ભૂતકાળમાં જયારે વિપક્ષમાં હતા,
જ્યોતિબેન, બીજેપીના નામે રેકોર્ડ છે દેશની અંદર કે સૌથી વધારે દિવસો સ્થગિત કરવા માટે વિપક્ષ તરીકે ભારતીય જનતા પાર્ટીની ભૂમિકા છે, એને તમે નકારી નહીં શકો. એનું કારણ શું માનસિકતા છે ભારતીય જનતા પાર્ટીની? અમારી માનસિકતા ફક્ત ને ફક્ત લોકોના હિતમાં કામ કરવાની છે, પણ જો કોઈ પણ એમાં આડે આવે છે, નડે છે, તો અમારે અમુક નિર્ણયો તો લેવા પડે છે. પરંતુ મારે આજે કેવું છે કે સંવિધાનનું જે અપમાન થયું છે કોંગ્રેસના સમયમાં થયું છે. 75 ની અંદર ઇમરજન્સી મૂકી હોય કે પછી રાહુલભાઈએ પોતે પ્રધાનમંત્રીનો લેટર ફાડી નાખ્યો હોય, તો અમારે ત્યાં આ બધું અમે સંવિધાનિક પ્રક્રિયામાં કામ કરી રહ્યા છે. સાથે સાથે ચર્ચા માટે ફ્લોર ઓપન છે. અને મારે કહેવું છે કે અત્યારે જો કોંગ્રેસ ફક્ત રાજનીતિ કરવા બેઠી હોય તો લોકો જુએ છે, ભદ્રેશભાઈ, એન્ડ વી આર ફોર ધ પબ્લિક. જ્યોતિબેન, સંસદ ચાલતું નથી તો ચર્ચાનો વિષય થાય છે, પણ અત્યારે જે 25 મિનિટની આપણી ડિબેટ થઈ રહી એમાં આપણે ચર્ચા કરી શકીએ. યુવરાજસિંહ જોડાયા છે. કોંગ્રેસને મોકો અમે યુવરાજભાઈ, સવાલ સાંભળી લો. યુવરાજભાઈ, મારો સવાલ છે કે વિપક્ષ અને સત્તા પક્ષ વચ્ચે કોઈ ડીલ કરવામાં આવી છે કે આટલા કરોડો રૂપિયાનો સમય અને પૈસા વેડફવામાં આવે? સંસદ તમને બેટર ગ્રાઉન્ડ માટે આપવામાં આવી છે? સંસદ આ તમારો પ્રશ્ન બિલકુલ અસ્થાને છે, કારણ કે વિપક્ષ જે છે એ ચર્ચા કરવા માંગે છે. અને ગઈકાલે નરેન્દ્ર મોદીએ જાહેરમાં ને બધા જ મીડિયાના માધ્યમોથી કહ્યું હતું કે એ તમામ ચર્ચા કરવા તૈયાર છે અને વિપક્ષના અને તમામના પ્રશ્નોના જવાબ આપવા માટે તૈયાર છે. પરંતુ આજે જ્યારે સંસદમાં એમને જવાબ આપવાનો વારો આવ્યો ત્યારે એમણે ચર્ચાને ટાળી દીધી. ચર્ચા કરવાનો વિષય એમનો છે, સરકારમાં એ છે, બહુમતીથી ચૂંટાયેલા છે, સંસદ એ ચલાવે છે. ચર્ચાનો એમણે મોકો આપવો જોઈએ, ચર્ચાનો સમય આપવો જોઈએ. જે ખેડૂતોના જે 3 કૃષિ કાયદાની જે વાત કરો છો એ પણ કોરોના કાળમાં પાછલા દરવાજેથી ચૂપચાપ એમણે ખેડૂતોને ઉપર થોપી દીધા હતા. અને ખેડૂતોને તો આ ખેડૂત જ નથી. યુવરાજભાઈ, મોદીજીએ જાહેરમાં કીધું છે કે ઘણા બધા સંગઠનો સાથે ચર્ચા કરી હતી. પાકિસ્તાની છે, માઓવાદી છે, ચાઇનાના સમર્થકો છે. આ આંદોલનને કચડી નાખવા માટે, તોડી નાખવા માટે સરકાર સાંભળી નહીં શકે ને યુવરાજભાઈ. એમણે કર્યા, પરંતુ વિરોધ પક્ષ તરીકે બોલબોલ કરશો તો સરકાર નહીં સાંભળી શકે. એમને તો ત્યાં સુધી ધમકીઓ પણ આપી કે સુધરી જાવ, જોઈ લઈશું, અમે બતાવી દઈશું, અને કરી પણ બતાવ્યું. આપણા ગૃહમંત્રીના સુપુત્રએ તમે આ રીતે બોલતા રહેશો તો સરકાર પણ નહીં સાંભળી શકે ને. અને જ્યારે આ વચ્ચે જે ઇલેક્શનો ગયા એ ઇલેક્શનોમાં એમને સફળતા ન મળી અને હવે આવનારા સમયમાં પંજાબ અને ઉત્તર પ્રદેશ જેવા રાજ્યોમાં ચૂંટણીઓ આવવાની છે ત્યારે યુવરાજભાઈ, તમે આ રીતે વિરોધ પક્ષ તરીકે બોલબોલ કરશો તો સરકાર સાંભળી નહીં શકે. તમે કોઈ મોકો આપો. બિલને પાછા ખેંચવા પડ્યા અને કોંગ્રેસ ચર્ચા કરવા માટે જ તૈયાર હતી અને ચર્ચા જ કરવાની વાત હતી. અને બિલ લાવ્યા ત્યારે પણ એ ચર્ચાની માંગણી કરી હતી. યુવરાજભાઈ, મારો સવાલ વ્યાજબી હતો કારણ કે જવાબદારી વિરોધ પક્ષની પણ બને છે. યુવરાજભાઈ, બિલને લાવો. યુવરાજભાઈ, તમે આ રીતે બોલબોલ કરશો તો સરકાર પણ નહીં સાંભળી શકે. યુવરાજભાઈ, સવાલ સાંભળો. ખેડૂતો સાથે પણ નહીં, કોઈની પણ સાથે નહીં, ચર્ચા કર્યા સીધા આ બિલને થોડી દીધા. આ ખેડૂતોની માંગ ન હતી. સૌથી પહેલા આખા દેશના ખેડૂતો, આ ખેડૂત અને ખાસ કરીને રાહુલ ગાંધી કે જેમણે પહેલા દિવસે સંસદમાં કહ્યું હતું. સવાલ પણ સાંભળો. તમે વિપક્ષ તરીકે બોલબોલ કરશો તો સરકાર સાંભળી નહીં શકે ને. એનાથી વધીને એમણે સંસદમાં 2 મિનિટ મૌન પણ પાડ્યું હતું. અને જે અત્યારે બહુમતી ચૂંટાય છે ભારતીય જનતા પાર્ટીના સદસ્યો એમને પણ કહ્યું હતું આ મૌનમાં પણ એમણે સંસદમાં પણ હોબાળો મચાવ્યો હતો. યુવરાજભાઈ, સવાલ સાંભળો. યુવરાજભાઈ, સવાલ સાંભળો. અને ખેડૂતોની સવાલ સાંભળો. તમે આ રીતે બોલબોલ કરશો તો સરકાર પણ નહીં સાંભળી શકે. યુવરાજભાઈ, પ્લીઝ. એ નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે અત્યારે વડાપ્રધાન ત્યારે પણ એમણે આ એમએસપી ને લીગલ રાઈટ કરવાની માંગ કરી હતી. તો અત્યારે વડાપ્રધાન છે. ઓકે યુવરાજભાઈ, તમારો ટર્ન પૂરો થયો. યુવરાજભાઈ, હવે મનસ્વીજી સાથે વાત કરું છું. યુવરાજભાઈ, મનસ્વીભાઈને સવાલ પૂછું. યુવરાજભાઈ, તમે પ્લીઝ. યુવરાજભાઈ, મનસ્વીભાઈને સવાલ પૂછું, પણ યુવરાજભાઈ આપને વિનંતી છે કે તમે સત્તામાં નથી ત્યારે વિપક્ષમાં તો તમે આ રીતે કન્ટિન્યુઅસ બોલબોલ કરશો તો સરકાર પણ સાંભળશે નહીં. ભાઈ, તમે આક્ષેપબાજી કરશો. અત્યારે બી તમે સમય વેડફવાની વાત કરી રહ્યા છો. યુવરાજભાઈ, તમારી નીતિ તમે પ્રચાર કરવા નહીં નીકળ્યા ને. યુવરાજભાઈ, પ્રચાર કરવાની વાર છે. મેં એનો જવાબ આપ્યો. પણ જવાબ તમે આપો છો થોડો સોફિસ્ટિકેટેડ જવાબ આપો, કારણ કે તમે તો નેતા છો. તમે પ્રચાર કરવા તમે યુવરાજભાઈ એક સવાલ માટે આવ્યો. તમે નથી સાંભળો તમારે. चलो बीजा सवाल पूछूं मनस्वी जी. मेरा सवाल ये है कि अगर बीजेपी सत्ता पक्ष की और विपक्षी दोनों की जिम्मेवारी बनती है, लेकिन दोनों की गलती की वजह से, दोनों की वजह से अगर देश का नुकसान हो रहा है तो दोनों के सांसदों के सामने कोई एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए संविधान के मुताबिक?
देखिए, एक्शन लेने वाले और एक्शन जिनके ऊपर लेना है सब ये सांसद हैं। क्या ये जनता को ऊपर रखते हैं कि अपने आप को ऊपर रखते हैं, ये समझने की जरूरत है। आज हमारे देश में सत्ता इतनी ज्यादा ऊपर हो चुकी है कि देश पीछे रह चुका है। और इसी का एक कारण है कि 2019 में अगर हम बात करें कि क्रिमिनल रिकॉर्डधारी कितने हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, तो 44% हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं जो क्रिमिनल रिकॉर्ड से आते हैं। उसमें बीजेपी में इकलौते 39% है, कांग्रेस में 42 के आसपास पार्लियामेंटेरियंस है जो क्रिमिनल रिकॉर्ड जिनका है। तो जब हमारे, आप एक देखिए भद्रेश भाई, प्रॉब्लम क्या होती है, आपके कितने एंकर्स होंगे या आपकी GTPL इतना बड़ा चैनल है, उसमें कितने लोग होंगे जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा? एक का भी नहीं होगा। पर हमारे सांसद हम लोग चुन लेते हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है। एक मोबाइल खरीदने से पहले भद्रेश भाई हम लोग इतना ज्यादा सोचते हैं, समझते हैं कितना GSM कितने GB का है, क्या है उसका स्क्रीन रेशियो है, पर एक MP को, MLA को चुनने से पहले हम कुछ भी नहीं सोचते। और यही एक कारण होता है कि हम इनको चुन लेते हैं और 5 साल तक ये हमारे ऊपर राज करते हैं, और इस तरीके से राज करते हैं कि संसद को अगर कोई भी विदेशी प्रेसिडेंट हो, पार्लियामेंट हो, वो पार्लियामेंटेरियन देखेगा हमारे सांसदों को, वो उसको लगेगा कि हमारे देश में डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज नहीं है। और हमारे देश में जहां पे हम लोगों को बात करने की, जो हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन एक ताकत देता है, एक डिसेंट करने की ताकत देता है, आज हम इस लेवल पे गिर चुके हैं कि हम लोग एक दूसरे को मारने पे उतर आ गए। मार्शल आते हैं तो मार्शल को मारते हैं, मार्शल को आने की जरूरत होती है। ये हमारी इस लेवल के नीचे की राजनीति हमारी हो चुकी है। बिल्कुल राजनीति करिए, बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे से बिल्कुल उनको लड़ना चाहिए, सोचना चाहिए कि किस तरीके से कानून पास होने चाहिए, पर ये राजनीति की जहां पे आप पार्लियामेंट को तोड़ दोगे, पार्लियामेंट को छोड़ दोगे, और इस तरीके से कानून कैसे पास होगा? और आपको एक तो पहले ही पार्लियामेंटेरियंस के लिए जो दिन है वो लगातार हर साल वो घटते जा रहे हैं, वो खुद ही घटाते जा रहे हैं कि हम लोग 20-25 दिन से ज्यादा काम नहीं करेंगे, चाहे विंटर सेशन हो चाहे समर सेशन हो, तो वो वैसे सेशंस कम करते जा रहे हैं। और पार्लियामेंट्री रिपोर्ट्स कहती है कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस मिनिमम 200 दिन तक काम करते चाहिए, तभी एक अच्छा कानून पास हो सकता है। तो ये सब चीजों के बारे में सोचते नहीं है। हमारे देश को अगर आगे बढ़ाना है, हमारे देश का अगर विचार करके हमको आगे बढ़ना है, तो हमको सोचना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। चाइना जो चीजें कर रहा है हमारे देश के ऊपर, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान किस तरीके से हमारे पे हर रोज हमला करने की कोशिश करता है, वो सोचना पड़ेगा। कोविड की एक मार हमारे देश पे पड़ने वाली है, वो भी सोचना पड़ेगा। किसानों की जो हत्या हुई है 750 किसानों की, उनके बारे में सोचना पड़ेगा। क्या हम लोग संवेदना के साथ संविधान को आगे बढ़ाने वाले कि नहीं बढ़ाने वाले? पर जिस तरीके से चल रहा है, दोनों ही पक्ष, विपक्ष और पक्ष, दोनों ही इसमें हमारे आने वाली जनरेशन के ऊपर एक काला कलंक की तरह आगे बढ़ रहे हैं, जहां पे उनको समझ नहीं आ रहा कि देश को ऊपर रखने की जरूरत है, देश को आगे बढ़ाने की जरूरत है, और संविधान के तरीके से संसद को चलाने की जरूरत है। ये छोड़ते हुए हम सिर्फ अपनी पार्टियों के ऊपर जो पार्टी हाईकमांड बोलता है उसके हिसाब से चलते हैं, चाहे देश पीछे जाए, चाहे देश के विभाजन हो, टूटे, किसानों की रीढ़ की हड्डी हमने 1 साल में तोड़ दी है, ये सब चीजों के ऊपर हमारा कोई लेना देना नहीं है। यही एक कारण है कि ये आज हमको ये चीज के बारे में डिबेट करनी पड़ी है। भद्रेश भाई, एक समय होता था जब आप हमारे से लॉजिकल लीगल क्वेश्चंस पूछा करते थे कि ये कानून किस तरीके से बनेगा, इसके आने के बाद क्या प्रश्न होंगे। आज हम डिस्कशन ये करते हैं कि इन्होंने तोड़फोड़ कर दी है कि क्या कल हमारा संसद चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। ये इतने दुख की बात हो गई है हमारे लिए। યુવરાજ સિંહ, સવાલ એ છે કે વિપક્ષ અને સત્તા પક્ષ બંનેની જવાબદારી, એટલે મારો સવાલ વ્યાજબી હતો। અને હવે આજે તો ચર્ચા કૃષિ કાયદા બિલ પર થઈ નથી, પણ વિપક્ષ તરીકે આપ હજી કયા કયા મુદ્દા પર માનો છો કે જેની પર ચર્ચા થવી જોઈએ? યુવરાજભાઈ, બિલકુલ ચર્ચા, આજે 3 કાયદા જે પાછા ખેંચ્યા છે તેના પર પણ ચર્ચા થવી જોઈએ। જે 750 થી વધુ ખેડૂતો ત્યાં શહીદ થયા છે એના પર પણ ચર્ચા થવી જોઈએ। અને ખેડૂતોની પ્રથમથી જે માંગ હતી કે MSP ને લીગલ રાઈટ બનાવવો જોઈએ, તો તેના પર પણ ચર્ચા થવી જોઈએ। અને માત્ર અત્યારે હાલ આપણા દેશમાં 23 પેદાશો ખેડૂતની જણસ છે, 23 જણસ છે કે જેને MSP ના દાયરામાં આવરી લેવાય છે। અને એમાં પણ માત્ર આખા દેશમાં તમે જુઓ તો પંજાબ અને હરિયાણામાં મોટા ભાગે ખરીદી થાય છે, બાકીના રાજ્યોમાં નહિવત છે, ગુજરાતમાં બિલકુલ નહિવત ખરીદી થાય છે। તો આ MSP લીગલ રાઈટ બનાવવામાં આવે અને એના પર પણ ચર્ચા થાય, અને MSP થી આખા દેશમાં ખરીદી કેવી રીતે થાય એ પણ એની પર પણ ચર્ચા કરવામાં આવે। ગુજરાતની જો વાત કરું તો હમણાં ખેડૂતોને જે મગફળીની ગુજરાતમાં ખરીદી થઈ છે, પરંતુ એના પૈસા આજ દિન સુધી ચૂકવાયા નથી। તો જે જણસ સરકાર ખરીદે
તમે વિધાનસભામાં મુદ્દો ઉઠાવજો. મળે એની પણ ચર્ચા થવી જોઈએ. અને આ આંદોલનમાં જે ખેડૂત શહીદ થયા છે અને જે આ આંદોલનની અંદર તમામ ખેડૂતોની ઉપર એમને દબાવવા ધમકાવવા માટે બીવડાવવા માટે જે ખોટા કેસો થયા છે એ કેસો પણ પાછા ખેંચાવા જોઈએ અને તે બાબતો પર પણ ચર્ચા સંસદમાં થવી જોઈએ. એટલે યુવરાજભાઈ વિપક્ષ તરીકે 2022 ની ચૂંટણી વર્ષ આવી રહ્યું છે. વિપક્ષ તરીકે આપે જે મુદ્દા કીધા એ મુદ્દામાં એક પણ મુદ્દો બેરોજગારીનો નથી આવ્યો, એક પણ મુદ્દો યુવાઓની નોકરી જાય એના માટે નથી આવ્યો. તો વિપક્ષે પણ ચિંતા નથી વાત કરી છે. નહીં એટલે આ મુદ્દો વિપક્ષમાં પણ જોવા નથી મળતો, એટલે આ મહત્વનું નથી. હું ખેડૂત આગેવાન છું અને હું પોતે ખેડૂત છું, એટલે મેં પ્રથમ અત્યારે હાલ જે આજે 3 કૃષિ કાયદા ખેંચાયા છે, પ્રથમ દિવસે આ પહેલું કામ આ થયું છે જેની વડાપ્રધાન શ્રી ચાલવાની હતી, મેં એને અનુલક્ષીને વાત કરી. એટલે તમે પહેલા જ મુદ્દા પર સંસદ ચાલવાની દો. ના સંસદ તો અમારે ચલાવી છે, અમારે તો ચર્ચા કરવી છે. જ્યોતિબેન તમે થોડી મોકળાશ આપો, તમે જ્યોતિબેન બીજેપી તરીકે મોકળાશ આપો, કારણ કે બીજેપી વિપક્ષ તરીકે બહુ ગજબ ભૂમિકા ભજવી છે. લાવતા હતા તો એના ફાયદા શું હતા, અત્યારે તમે પાછો ખેંચો છો તો કેમ ખેંચો છો, એના શું ગેરફાયદા છે દેશની જનતા પણ જાણી જોઈને અમારે ચર્ચા કરવી છે. હું ચર્ચાની વાત કરું છું. યુવરાજભાઈ તમારે ચર્ચા કરવી છે અને સરકારે પણ ચર્ચા કરવી છે, પણ ચર્ચાનું જે માધ્યમ છે એ મને તમને અને અહીંયા બેઠેલા મનસ્વીજીને બધાને ખબર છે કે ચર્ચા કરવા માટે અગાઉથી પાર્લામેન્ટની અંદર વિષયો નક્કી થાય છે, જેને જે મુદ્દો રેઝ કરવાનો હોય છે લખાવવામાં આવતો હોય છે, એના વિષય પણ એ લખીને પ્રેસ આઉટ કરે છે કે હું આટલી મિનિટ સુધી આ વિષય રજૂઆત આ રીતે કરી. મને એક મિનિટ બોલી લેવા દો યુવરાજભાઈ. એમાં જે કોંગ્રેસની ટીમમાંથી હંમેશા મહિલાઓનો અવાજ દબાઈને મોટેથી બોલો, બોલાતું નથી ભાઈ. જરા મારી વાત સાંભળો. સાંભળેલો નહીં તો ખોટા તમારી પર આક્ષેપ થશે, તમે સાંભળી લો, કારણ કે મહિલા નેતા છે. ના કઈ વાંધો નહીં, બોલવા દો. આમાં એવું છે ઓવરલેપ અવાજ થાય ને તો એની વાતની મજા જતી રહે. હું એમ કહું કે આપણે બધા લોકશાહીમાં અને આઈડિયોલોજી દરેકની જુદી જુદી હોઈ શકે, પણ જનમતને ધ્યાનમાં રાખીને લોકોના હિતની લાગણી કરીને સરકારે અમુક કાયદાઓને લાવવા હોય, ચર્ચા કરવી હોય. વિરોધ પક્ષ છેલ્લે દિવસે મીડિયાની સામે એમ કે અમારી ચર્ચા નથી કરવા મળતી, પણ આગલે દિવસે જે તૈયારી કરવા માટે અમારા લોકો એમની સાથે જાય છે, એમને પૂછે છે કે ભલામણ તમારામાંથી કોણ વિષય મૂકશે, તો એ બતાડતા નથી અને પાર્લામેન્ટની અંદર સીધા આવીને બૂમ બરાડા. એટલે આ રીતે પાર્લામેન્ટેરિયન વડાપ્રધાનશ્રીએ ગઈકાલે જ કીધું છે, પ્રેસમાં મીડિયામાં તમામ માધ્યમોમાં કીધું છે કે આપણી સરકાર તમામ પ્રશ્નોનો જવાબ આપશે. અને આમ જે પાર્લામેન્ટમાં જે સાંસદો ભરોસો રાખો યુવરાજભાઈ, પૂછવાનો મોકો આપવામાં આવતો હોય છે ત્યારે એની પાસે જે ભરોસો નથી મોદીજી પર, ભરોસો નથી યુવરાજભાઈ. અને ખેડૂત આંદોલનની વાત છે, આજે 3 કાળા કાયદાની વાત છે, એ બિલકુલ ચર્ચાનો મુદ્દો હતો, ચાલુ મુદ્દો હતો. વડાપ્રધાન હમણાંથી સભામાં જાહેરાત કરી. युवराजभाई मनस्वी जी ने सवाल पूछूं, मनस्वी जी सर, मनस्वी जी अब इन दोनों की चर्चा से मुझे भी थोड़ा ये फील होने लगा है, अगर मैंने बात छेड़ी थी कि महंगाई की, रोजगार की बात छेड़ी थी, वो मुद्दा तो कहीं देखने को मिल रहा नहीं है, पहले दिन से भी देखने को नहीं मिल रहा है. लेकिन मेरा सवाल सीधा आपसे ये है कि आपको लग रहा है कि पेगासुस की बात हो, चाइना की बात करनी हो, घुसनखोरी की बात करनी, इस मुद्दे पे समय बिगाड़ कर जो अहम मुद्दा है महंगाई और रोजगार, उसके ऊपर पूरे सेशन में चर्चा नहीं होगी और लोगों को कुछ इसमें फायदा नहीं होगा? भद्रेश भाई, कुछ समय से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भी पार्लियामेंट की जो सुबह की प्रतिक्रिया थी उसी के हिसाब से दोनों मेरे महान डिबेटर्स को देख रहा था. यही चीज है कि हम लोग डिबेट के डिस्कशन को, आप जो भी सवाल पूछोगे जवाब आपको वो नहीं मिलेगा जो आप पूछोगे, जवाब आपको वो मिलेगा जो आपको इन्होंने सोचा हुआ है वैसा जवाब देने का. तो यही एक कारण है कि जहां पे हम लोगों को सही तरीके से देश को जब आगे बढ़ाने की बात है, जो आपके सवाल है भद्रेश भाई बिल्कुल सही है, और जो आपके सवाल है यही एक आम आदमी के, एक आम जीवन के व्यक्ति के सवाल है कि हमारा देश किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और इसको किस तरीके से हम अच्छी तरीके से आगे बढ़ाएं. जब हम बोलते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो हमारे को शर्म आनी चाहिए कि दुनिया का सबसे ताकतवर लोकतंत्र क्यों नहीं हम अपने आप को कह सकते, क्योंकि आबादी हमारी ज्यादा, तो अपने आप बाय डिफॉल्ट, जिसमें हमने कोई मेहनत नहीं की, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन गया. पर दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर लोकतंत्र तब हम बन सकते हैं कि जब विपक्ष की आवाज को हम पार्लियामेंट में गूंजने की ताकत दे, जब पक्ष जो कानून बनाए उसके साथ विपक्ष कंधे से कंधा मिला के उस कानून को आगे बढ़ाए, तभी देश आगे बढ़ेगा. पर तकलीफ ये हो गई है कि हम लोग एक दूसरे को तोड़ने में, एक दूसरे को हराने में इतना लगे हुए हैं कि हम देश को हराने लग गए. इसकी वजह क्या मनस्वी जी, इसकी वजह क्या, एक पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट मिला देश में इसलिए?
भद्रेश भाई, पहली बार नहीं है कि देश में इतना बड़ा मैंडेट किसी पार्टी को मिला है। 30 सालों में हमने ऐसा नहीं देखा कि इतना बड़ा मैंडेट मिला है। पर उससे पहले जवाहरलाल नेहरू की तीनों सरकारों में इतना बड़ा मैंडेट मिला था। इंदिरा गांधी की सरकार में मिला था, लाल बहादुर शास्त्री के वक्त पे इतना बड़ा मैंडेट था, और हर एक प्रधानमंत्री के वक्त पे अच्छा मैंडेट रहा है। ये नहीं है कि मैंडेट पहली बार इतना बड़ा किसी पार्टी को मिला है। पर पहली बार हम लोग क्या देख रहे हैं, दो चीजें हमको समझनी चाहिए। पहली चीज हमको ये समझनी चाहिए कि बीजेपी को जो सत्ता में चलाना है, जिस तरीके से कानून पास करने, वो समझ नहीं आ रहा। और दूसरी चीज जो हमको समझने की जरूरत है कि विपक्ष में किस तरीके से रहना चाहिए, ये कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा। कांग्रेस हमेशा से सत्ता में रही है, तो उनको ये समझ नहीं आ रहा कि विपक्ष को किस तरीके से चलाना चाहिए। बीजेपी बहुत बढ़िया रहती थी विपक्ष में, और कांग्रेस बहुत बढ़िया रहती थी सरकार में, पर दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। और यही कारण है, क्योंकि दोनों की पोजीशन बदल गई है ना, दोनों की पोजीशन बदल गई, इसलिए शायद ऐसा हो सकता होगा। और यही कारण है कि ये लोग साथ में चलने की बजाय कोई भी एक आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि कानून हम लोग रिवोक कर देंगे, रिपील कर देंगे, तो कांग्रेस उनको खींचने लगी, पीछे खींचने लगी। कांग्रेस यही चाहती थी कि वो रिपील हो जाए, अब उन्होंने कर दिया, तो हम ये बोल रहे हैं कि ये हार गए, किसानों की जीत हुई। पर सवाल ये है, ठीक है मनस्वी जी, क्या हम मोदी जी को हराना चाहते हैं कि किसानों को जिताना चाहते हैं? क्या हम मोदी जी को हराना चाहते हैं कि देश को जिताना चाहते हैं? क्या हम सोनिया गांधी को हराना चाहते हैं कि देश को जिताना चाहते हैं? यही सवाल है कि देश ऊपर है या पॉलिटिकल पार्टी ऊपर है। बात सही है आपकी। चलो दर्शक મિત્રો, સમયની અવધિ નડી રહી છે, પરંતુ ચર્ચા કરી રહ્યા હતા અને આશા સાથે ચર્ચા કરતા હતા કે હજી અહીંયા તો કદાચ 25 મિનિટ ચર્ચામાં એટલો બધો સમય વેડફાઈ જાય છે, તો પછી સંસદની અંદર જે કિંમતી સમય મળે, કિંમતી એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કેમ કે પ્રજાના કરોડ રૂપિયા જે છે ત્યાં વેડફાઈ જાય છે। સંસદો પાછળ જે વેતન આપવામાં આવે છે એની પાછળ મિનિટોની અંદર લાખો રૂપિયાનો ખર્ચો થતો હોય છે, પણ એવામાં જો આ સાંસદોની પોતાની સમજણ પ્રમાણે જો મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં ના આવે, બિલ પસાર કરવામાં ના આવે, પ્રજાલક્ષી કામગીરી કરવામાં ના આવે, તો આમાં આખરે ને આખરે નુકસાન એ સાંસદોનું નથી, પણ એ નુકસાન જે પ્રજાનું નુકસાન છે। આમાં પ્રજાએ હવે વિચારવાની જરૂર છે, પ્રજાએ હવે ગણિત સમજવાની જરૂર છે કે માત્ર ને માત્ર વ્યક્તિગત રાજનીતિ કરવાની જરૂર છે કે માત્ર ખાલી પ્રજાલક્ષી કામગીરી માટે સાંસદોએ જોતરાવાની જરૂર છે। કારણ કે ઘણા એવા મુદ્દા છે કે જેમાં બંને બાજુથી સહમતિ જોવા મળતી હોય છે, જે સાંસદોના સ્વાર્થમાં હોય એવા મુદ્દા, પણ એ સિવાયના મુદ્દામાં બંને સત્તા પક્ષ કે વિપક્ષ બંને વિપરીત દિશામાં જતા હોય એવું અત્યારે જોવા મળી રહ્યું છે। વિપરીત દિશામાં જતી બંને ભૂમિકાઓને આપણે ભેગી કરીએ તો આપણે કદાચ માની શકીએ કે સફળતાથી સત્ર પૂરું થઈ શકે છે અને પ્રજાલક્ષી કામગીરી થઈ શકે। પણ આશા રાખીએ છીએ કે સમય અને પૈસાનો વેડફાટ ના થાય। આ ચર્ચાને સમાપ્ત કરે છે। આ ચર્ચામાં ત્રણેય ભાગ લીધો તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। धन्यवाद। ફરી મળીશું દર્શક મિત્રો લોકમંચમાં એક નવા વિષય પર ચર્ચા કરવા માટે। ત્યાં સુધી રજા આપશો। નમસ્કાર।